새해의 시작도 새해 하루부터 시작됩니다. 시작을 잘해야만 빛나게 될 삶을 위해 겸손히 두 손을 모으고 기도하는 아침이여. 어서 희망의 문을 열고 들어오십시오. 사철 내내 변치 않는 소나무빛 옷을 입고 기다리면서 우리를 키워온 희망. 힘들어도 웃으라고, 잊을 것은 깨끗이 잊어버리고 어서 앞으로 나아가라고. 희망은 자꾸만 우리를 재촉하네요. 어서 기쁨의 문을 열고 들어오십시오. 시작을 잘해야만 빛나게 될 삶을 위해 설레이는 첫 감사로 문을 여는 아침. 천년의 기다림이 비로소 시작되는 하늘빛 은총의 아침. 서로가 복을 빌어주는 동안에도 이미 새 사람으로 거듭나는 새해, 새 아침이여. 성녀한교회 성도 여러분의 2021년 새해를 축복합니다. 좌로 나갈 때에 어떻게 나가야 할까? 나를 구원한 주의 십자가, 그것을 믿으며 가네. 십자가의 무덤, 완전하신 사랑, 힘입어 나갑니다. 십자가의 무덤, 완전하신 사랑, 힘입어 예배합니다.
은혜의 하나님 아버지, 주님의 자녀들이 지난 어려움들을 뒤로하고 소망이 가득한 새해를 맞이할 수 있도록 인도해 주신 하나님께 감사와 영광을 돌립니다. 한 해를 시작하는 거룩한 주님의 날, 마음과 뜻과 정성을 다해 신령과 진정으로 예배드리오니 우리의 예배를 연락하여 주시옵소서. 주님, 저희들에게 회개의 영을 허락하시어 지난 한 해 동안 하나님의 말씀에 온전히 순종하지 못했고 허물로 인해 주님의 얼굴을 가리웠던 무익한 저희들의 죄를 사하여 주시옵소서. 전능하신 하나님, 주님께서 창조자이시기에 죽은 자도 살리시고 마른 뼈도 살리시고 아무것도 없는 것에서 새로운 창조를 행하실 것을 믿습니다. 믿음의 선택으로, 믿음의 기도로 장차 우리에게 베푸실 은혜를 기대하며 2021년 새해 새날을 맞이하는 주의 근속들이 되게 하옵소서. 믿음이 없이는 기쁘시게 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지라는 말씀이 우리의 영을 소생시키어 우리의 상황이 어떠하든지 선하신 하나님의 손길을 의지하며 감사의 찬송을 드리게 하옵소서. 하나님 아버지, 하나님의 얼굴을 구하는 주의 거룩한 자녀들이 이 나라를 위해, 공동체를 위해, 가정을 위해 기도하고 개인과 인생과 하늘의 기업을 위해 기도할 때 하나님께서 베푸실 은혜가 있는 줄로 믿습니다. 은총을 허락하여 주시옵소서. 광야의 길을 내고 사막의 강을 내는 새 일을 행하실 하나님을 바라보게 하옵소서. 팬데믹으로 인해 혼란한 상황이 왔을 때에도 에벤에셀의 하나님께서 저희들을 여기까지 인도하셨고 또한 다가올 장래에도 임마누엘의 하나님께서 함께 하실 것임을 믿음의 눈으로 바라보며 감사의 제사를 드리게 하옵소서. 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었더라는 은혜의 말씀이 우리 심령 가운데 살아 역사하게 하옵소서. 이 시간 목사님의 입술을 통해 선포되는 하나님의 말씀이 우리의 영을 새롭게 하고 삶의 변화를 일으키는 복음의 권능으로 증거되게 하옵소서. 주님 성령님의 감동하심에 힘입어 예수님의 지상명령을 믿음으로 받들며 사역하는 선교사님들 위에 은혜와 진리가 늘 충만케 하옵소서. 금년 한 해 호흡하는 모든 인생들이 영광의 주님을 찬양하며 주님께 돌아오는 은혜의 해를 누릴 수 있도록 성삼위 하나님께서 역사하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 우리를 사망에서 생명으로 옮기신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. Today's scripture comes from Genesis chapter 1, verse 2 and 3. The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. The word of the Lord. Good morning, everyone. Happy New Year. I hope that everyone had a great Christmas and spent lots of fun time with your family eating tteokguk and playing games on the New Year's Day. Today, as you guys know, is the first Sunday of 2021.
And Jimin 전도사님 and I thought that it would be fitting to talk about the beginning. The beginning of what, you might ask? The beginning of 5 different things. The world, the humanity, meaning us, God's family, sin, and the church. Today, I am going to talk about how this world began. Now, before we do that, here's a fun fact about the Bible. Did you know that there is a book in the Bible that means beginning? Yes, there is. And, of course, it's naturally the first book in the Bible. Do you know which book I'm talking about? Yes, Genesis. Genesis is a Greek word for beginning. So, of course, we find the story about the beginning of this world in Genesis. The scripture we read today is the very beginning of the entire story of how the world began. Verse 2 describes what it was like before the world began. The Bible describes it as without form and void, and darkness. In other translations of the Bible, they use words like formless, empty, waste, and dark. What all of these words are trying to say is that there was no order and no purpose. And then, starting with verse 3 and on, God created time, sky, sea, and the land, which brought order to the world. Then he filled those areas with the sun, moon, stars, fish, birds, and animals, and blessed them to multiply, which brought purpose to the world. And that is how the world began. When I was in Sunday school as a student, I read the same Bible story and learned about how God created the entire world in 6 days. As I got older and met some friends who didn't believe in God, I had a hard time explaining all of this to my friends. And sometimes some friends or teachers would say stuff like, there's no way that God can create this entire world in 6 days. And that would make me feel very confused and didn't know which one I should believe. Because I felt that what I learned at school from my non-Christian friends were on a complete opposite side from what I learned at the church and from the Bible. And I'm thinking maybe some of you guys, some of the older students, have the same issue right now. And guess what? Those 2 things are not talking about 2 different things. They just talk about the creation in a different way. One side wants to talk about the specific steps on how this world was created. The other one talks about the story of how God brought meaning and purpose to this world. As an example, I have a picture of a Lego castle right here. Now, one way to talk about how this castle was built is to talk about how you have to place those brown pieces at the very bottom and start building up with the gray pieces and put the flags on top. Another way to talk about could be how you built it with a friend, having so much fun, sharing snacks and helping each other, and how you work together to create this beautiful Lego castle. Now, these 2 stories are just 2 different ways of talking about the same thing, which was building the Lego castle. And they're both true. In the same way, the creation story can be told in many different ways. And what we're learning from the Bible is how God wants us to know. So, as we start this new year, what I want you guys to remember from this story is this.
the world had no order, no purpose, before God brought them to this world. As you get older, there will be times when you feel like there's no order, no purpose in your life. And when you do, I hope that you remember where those things come from. They come from our good Father, God. Let us pray. Dear Heavenly Father, we thank you so much for teaching us about how the world began. Please help us to remember that you bring order and purpose and meaning to this world and to our lives as well. We thank you so much for everything you have done for us, and we pray in Jesus' name. Amen. 여호와는 내
여러분 안녕하십니까? 2021년 새해가 다가왔습니다. 새해 하나님의 은총이 여러분의 가정과 일터 위에 풍성히 임하시기를 기도합니다. 제가 듣기로 우리 온라인 예배를 통해서 미국의 다른 지역에 가신 분들도 예배 참석한대요. 한국에서도 참석한다는 소식 들었습니다. 그 교우들에게도 하나님의 은총이 함께하기를 기도합니다. 성경 공부반을 새로 개설해요. 새해가 되었으니 새 마음 가지고 성경 공부반에 참석하면 참 좋겠습니다. 우리 한동원 목사님 그리고 최한필 집사님에게 문의해 보면 좋습니다. 저도 이번엔 한 클래스를 개강하려고 해요. 우리 특별히 시니어 그룹에 계신 어르신들 참석하는 반을 하나 만들까 합니다. 이게 시니어 그룹이 모이는 거니까 좀 쉽게 할 테니 너무 걱정하지 마시고 참석하시면 참 좋겠습니다. 오늘 저희들이 읽을 말씀은 학개 2장 3절 4절입니다. 너희 가운데 남아있는 자 중에서 이 성전의 이전 영광을 본 자가 누구냐? 이제 이것이 너희에게 어떻게 보이느냐? 이것이 너희 눈에 보잘것없지 아니하냐? 그러나 여호와가 이르노라. 수룹바벨아 스스로 굳세게 할지어다. 여호사의 아들 대제사장 여호수아야 스스로 굳세게 할지어다. 여호와의 말이니라. 이 땅 모든 백성아 스스로 굳세게 하여 일할지어다. 내가 너희와 함께 하노라. 만군의 여호와의 말이니라. 아멘. 무너진 성전이 재건축되었습니다. 바벨론이 페르시아에 망하잖아요. 바벨론의 포로로 잡혀왔던 사람들이 본국에 돌아갈 수 있게 되었습니다. 총독 수룹바벨과 제사장 여호수아가 일련의 사람들과 함께 예루살렘에 돌아옵니다. 형제들에게 연락해요. 남아있던 백성들을 모집합니다. 옛 성전이 있던 터전에 모여서요. 그곳에서 단을 쌓고 번제를 드립니다. 그 다음에 석수와 목수를 찾아가서요. 그들과 함께 성전을 지을 것을 제안하고 계약을 체결합니다. 두로와 시돈에 있는 사람들에게도 연락해요. 먹을 것을 주고 마실 것을 주고 기름을 주고 난 다음에 주고 백향목을 삽니다. 그리고 그 나무를 바다로 운송을 해서 욥바에 놓습니다. 그렇게 준비를 해놓고 한 겨울을 지냈어요. 봄이 왔어요. 다 같이 모여서 성전의 기초를 쌓기 시작했습니다. 근데 문제가 생겨요. 이스라엘 땅과 그 주변 지역을 감독하는 관리자들이 시비를 거는 거예요. 너희들 왜 성전을 짓느냐? 누가 지으라고 했느냐? 여기서 성전 짓는 사람들이 도대체 누구냐라고 따지기 시작합니다. 성전을 지을 수 있게 된 것은 페르시아 왕 고레스의 칙령에 의해서 짓게 된 거거든요. 허락을 이미 받았어요. 근데 이게 나중에 있는 그 관리들이 그걸 잘 모르고 있는 거야. 그래서 그 시비를 가리느라고 시간이 지났습니다. 그 바람에 이 열기가 좀 식었어요. 우리 식으로 하면 김이 좀 샜습니다. 이때 예언자 학개가 나서요. 우리 성전을 빨리 재건축해야 할 것입니다. 이것이 하나님이 기뻐하실 일입니다. 이것을 통해서 우리들이 복을 누릴 수 있습니다. 이 예언자 학개의 말씀을 듣고요. 총독과 제사장 그리고 백성들이 다시 한번 마음을 모아서 빨리 성전을 집시다 하고 손살같이 성전을 건축했습니다. 이제 성전을 다 완공하고 난 다음에 모든 백성들이 성전 앞에 모였어요. 그리고 그 성전을 본 사람들이 와, 이렇게 해야 되는데 성전을 본 사람들이 전부 다 시큰둥하고 있습니다. 뭔가 분위기가 실망스러운 분위기예요. 그 분위기를 파악한 학개 예언자가 이렇게 얘기합니다. 너희 가운데 남아있는 자 중에서 이 성전의 이전 영광을 본 자가 누구냐? 이제 이것이 너에게 어떻게 보이느냐? 이것이 너의 눈에 보잘것없지 아니하냐? 그래요. 사람들이 와 해야 되는데 그냥 실망해서 이렇게 시큰둥하니까 학개 예언자가 보면
보잘것없이 보이지? 그렇게 말해요. 예전에 성전이 어떤 건지를 본 사람이 있을 것입니다. 그러면서 학계가 물어봐요. 너희들 보잘것없이 보이지? 라고 그렇게 물어봅니다. 한국말로 보잘것없어 라고 이렇게 되어 있는데요. 영어로 보니까 nothing으로 나와 있습니다. 아무것도 아니에요. 귀향하신 분들 중에서는 1세대들도 있었거든요. 어렸을 때 잡혀갖고 이제 거의 70년 후에 아주 어른이 돼가지고 돌아왔는데 그들은 예전에 있었던 성전을 본 분들입니다. 솔로몬이 지은 그 성전이야. 그 아름답고 웅대한 성전을 보았는데 그게 무너졌어요. 얼마나 속이 상해요. 인간적으로 속이 상할 뿐만 아니라 신앙을 제대로 세우지 못한 것에서 너무너무 괴로웠습니다. 바벨론 포로 잡혀 있으면서 언제 다시 돌아갈 수 있을까? 언제 다시 성전을 세울 수 있을까? 언제 다시 성전을 중심으로 예배드릴 수 있을까? 그걸 학수고대 오매불망하고 살아왔는데요. 완공된 것을 보니까 너무나 그거에 비해서 작고 초라한 거야. 너무 보잘것없어요. 이스라엘 백성들에게 성전은 삶의 중심입니다. 성전은 하나님이 임재하시는 것이고요. 또한 하나님을 예배하는 곳입니다. 그것을 중심으로 이스라엘 백성들은 삶을 이어갔습니다. 성전을 잘 세웠다는 것은요, 자신의 신앙과 자신의 삶을 잘 살아가는 거야. 성전이 무너졌다는 것은요, 자신의 신앙생활을 제대로 하지 못하고 자신의 삶도 무너진 것과 똑같은 겁니다. 이게 성전이에요. 성전과 자신의 신앙과 성전과 자기의 삶이 다 같이 연결되어 있는데, 그래서 성전을 다시 세우는 게 너무너무 소중한데 그 성전이 보잘것없는 것이에요. 예수님에 비하면서는 진짜 아무것도 아니에요. 성전이 보잘것없다면, 다시 말해서 성전이 nothing으로 보인다면 자신의 신앙생활도 nothing이 될 확률이 굉장히 높아요. 성전이 nothing으로 보인다면 자신의 삶도 nothing이야. 이렇게 생각을 한다니까 너무너무 실망이 돼요. 본인들이 바벨론에서 본국에 돌아왔을 때 새로운 생활을 하고 싶었습니다. 본국에 돌아와서 성전을 세우고 그 성전을 중심으로 해서 형제자매들과 새로운 신앙생활하고요, 새로운 일상을 살고요, 새로운 나라를 세우고 싶은 게 그들의 꿈이었어. 근데 세우는 성전을 보니까 nothing, 보잘것 없어서 실망하게 됩니다. 그때 이스라엘 백성들이 심정은 2021년 새해를 맞는 우리들의 심정과도 아마 비슷할지 모릅니다. 새해가 됐습니다. 새해가 된다면 우리는 새해가 됐다는 것만으로도 설레는 마음이 있습니다. 이제 한 해는 어떤 시기는 지나고 또 다른 시기가 다가온 거야. 그 전에 잘했든 못했든 잘 못했어도 괜찮아. 이제 새로운 시기가 됐으니 좀 잘하면 돼. 라는 그런 또 다른 출발점에 선 듯한 그런 마음을 갖게 됩니다. 근데 2021년 새해는 그렇지 않습니다. 새해가 됐지만은 뭔가 변한 것이 없습니다. 새날이 왔지만은 설레는 마음 같은 거 별로 없습니다. 코로나 바이러스 때문에 그래요. 이 코로나 때문에 막 진 눌려가지고 우리들의 일상생활에 완전히 닫혀가지고 새해가 됐어도 변한 것은 거의 없습니다. 작년과 거의 차이가 없습니다. 백신이 나왔다고 하네요. 그래서 우리가 이제 언제 접종을 받을 수 있습니까? 언제 접종을 받을 수 이게 잘 모르는 상황입니다. 접종을 받으면 우리들 일상생활이 급격하게 다시 돌아갑니까? 우리가 3월 중순경부터 갑자기 모든 일상이 셧다운 됐는데 이제 백신을 접종하자마자 갑자기 그냥 그전처럼 돌아갑니까? 아마 그렇지 않을 듯 합니다. 우리의 일상생활은 순식간에 되돌아가지 못할 것입니다. 우리 일터의 활기가 어느 날 갑자기 일터가 활기가 차가지고 손님들이 오고 비즈니스가 활성화되기는 참 쉽지 않을 것입니다. 교회도 우리 셧다운 되기 직전처럼 다 성도들이 모여서 그냥 왁자지껄 하나님께 은혜 예배드리고 서로 만나고 왁자지껄 식사하고 그렇게 갑자기 될까? 그렇게 될성 쉽지 않습니다. 우리의 일상이 급격히 다쳤지만은
접종을 받는다 하더라도 급격히 되돌아오지는 않을 것입니다. 우리의 신앙생활이 그동안 많이 슬로우 다운 됐어요. 그래서 우리가 이제 접종을 받았으니까 갑자기 우리 좀 슬로우 다운 했던 신앙생활이 갑자기 활력을 되찾을까? 그러기도 참 쉽지 않을 듯합니다. 이런 생각을 하면 새해가 됐는데요. 무엇가 부족해요. 새해가 됐는데 무언가 불편해. 새해가 됐지만은 무언가 불안한 것이 우리들의 상황입니다. 새해가 됐으니까 계획을 짜자 하지만은 그 계획을 짜기도 그 계획 짠 대로 어떻게 될 것인가 예측할 수도 없어요. 어떻게 보면 새해를 시작한 우리들도 우리의 심정도 지금의 상황이 보잘것없이 보여. 이스라엘 백성들이 nothing이다라고 말했는데 새해를 맞는 우리들 심정도 nothing이다 라고 말할 수 있을 듯합니다. 하나님이 학계를 통해서 이렇게 말씀하십니다. 우리 앞에 있어요. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 수룹바벨아 스스로 굳세게 할지어다. 대제사장 여호수아야 스스로 굳세게 할지어다. 이 땅 모든 백성아 스스로 굳세게 하여 일할지어다. 내가 너희와 함께 하노라. 아멘. 하나님이요 학계를 통해서 백성들에게 이렇게 말해줍니다. 내가 너희와 함께 하겠다. 그러면서 뭐라 하면은 스스로 굳게 하여라 라고 그렇게 말합니다. 이거를 총독에게 얘기하고요. 대제사장 얘기하고요. 백성들에게 얘기해서 반복적으로 얘기해요. 스스로 굳세게 하여라. 스스로 굳세게 하여라 라는 걸 영어로 보니까요. Take courage 라고 그렇게 되어 있네요. 용기를 가져라. 힘을 내거라 라는 뜻으로 해석할 수 있습니다. 용기를 갖고 힘을 내고 일을 하라 라고 그렇게 스스로 굳세게 일할지어다 그랬거든요. 근데 그 일할지어다 영어로 보니까 work로 나왔어요. 그냥 우리가 일하는 거야. 그러니까 하나님이 학계를 통해서 보잘것없다고 여기는 그 백성들에게 뭐라고 말씀하냐면 내가 너희들과 함께 할 터이니요 용기를 가지고 열심히 일을 해라 라고 그렇게 권면하고 있습니다. 여기서 열심히 일하라는 것은 너희들 성전이 이게 지금 작게 여기는구나. 그러면 열심히 일해서 성전을 더 크게 하라 라고 말하는 것 같지는 않습니다. 이 학개설 전체를 읽어보고요. 그때 당시의 상황을 요되면 여기서 열심히 일하라는 것은 여러분들의 신앙생활을 열심히 하십시오. 여러분들의 일상생활을 열심히 하십시오. 라는 권면으로 받아들이고 해석할 수 있습니다. 여러분 학개서 오늘 우리가 다 읽지는 않았지만은 학개서 6절에 학개서 5절에 보면 이런 학개서 5절을 보면은 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. 5절에 보면 너희가 애굽에서 나올 때 너희가 애굽에서 나올 때 내가 너희와 언약한 말과 나의 영이 너희 백성들 가운데 있노라 라고 그렇게 얘기하면서요. 두려워하지 말라라고 말합니다. 이게 5절에 나와요. 그러니까 4절에는 내가 너희와 함께 하겠다 이렇게 말씀하시고 5절에는 내가 너희와 함께하니 두려워하지 말라고 그래요. 그래서 내가 너희와 함께하는 것을 뭐라면 애굽에서 나올 때 하나님이 말씀으로 함께 하시고요. 하나님이 영으로 함께 했는데 그 하나님이 너희들과 지금 함께하고 있다. 그 말씀과 영으로 함께하고 있으니 두려워하지 말라라고 그렇게 말하고 있습니다. 여러분 이 대목이 상당히 흥미롭습니다. 이스라엘 백성이 애굽을 나와서 광야를 지날 때 성막을 중심으로 해서 살았습니다. 가운데 성막을 지어놓고요. 쫙 사방에 흩어져서 지파별로 이렇게 거주를 했어요. 그리고 옮겨갈 때도 그 성막을 중심으로 이렇게 사람들이 옮겨갔어요. 그러니까 성막이 있는 곳에 이스라엘 백성들이 산 거야. 이스라엘 백성들이 사는 삶의 자리에 성막이 있는 거예요. 그러니까 성막과 이스라엘 백성들의 삶은 같은 거예요. 근데 오늘 여기서 학계를 통해서 뭐라고 하냐면 너희들이 애굽에서 나왔을 때 내가 너희와 언약한 말과 나의 영이 너희 백성들과 함께 있다고 그랬지. 너희들이 지은 이 성전에 있다. 그렇게까지는 말씀 안 하셨거든요. 그러니까 하나님께서 지금 말씀하실 때 성전 앞에 서 있는 이 이스라엘 백성들에게 말씀할 때 내가 너희들과 함께 있다라고 그렇게 말하고 계십니다.
그 하나님은 이스라엘 백성들의 일상생활에서도 함께한다고 그렇게 학계를 통해 말해줍니다. 여러분, 이스라엘 백성들이 좀 김이 빠져서 성전 재건하는 것을 막 이렇게 더디할 때 하나님이 학계를 통해서 말해줘요. 학계가 뭐냐면 우리 성전을 빨리 재건해야 됩니다. 그렇게 말하면서 뭐냐면 성전이 재건될 때 여러분들의 삶도 복된 삶이 될 것입니다 라고 그렇게 얘기해요. 여러분들이 지금 좋은 집에서 사는데, 그리고 밭에서 이렇게 씨를 아무리 많이 뿌려도 결실이 별로 없을 거다. 너희들이 먹어도 배부르지 못할 거다. 여러분들이 이렇게 마셔도 여전히 목마라. 그리고 여러분들이 좋은 옷이라고 입어도 따뜻하지가 않아. 여러분들이 돈을 벌어서가 싹을 받아서 이게 주머니에 넣어도 그 주머니가 슬슬슬 새. 그런 현상밖에 일어나지 않을 거다. 여러분들이 성전을 재건하고 난 다음에 여러분들 삶에 하나님의 은혜가 임할 것이다 라고 권면하고 학계가 그렇게 권면을 해요. 거기도 보면은 학계 생각은 분명해요. 성전과 이스라엘 백성들의 일상생활은 서로 연결되어 있는 거예요. 성전이 재건될 때 일상생활이 재건됐고요. 일상생활의 축복을 받을 때 또한 성전에도 그 활성화가 일어나는 것입니다. 아멘, 할렐루야. 이런 흐름 안에서요, 오늘 열심히 일하라는 것을 받아들일 수 있습니다. 여러분, 여기서 하나님이 학계를 통해서 성전 앞에요, 여러분, 내가 너희들과 함께 할 테니 걱정하시고 두려워하지 말고 신앙생활을 열심히 하십시오. 여러분의 일상생활을 열심히 하십시오 라고 말씀하시는 것으로 받아들일 수 있다, 그 말입니다. 여러분, 하나님께서요, 이스라엘 백성들에게 해주고 싶은 말은 분명합니다. 성전을 지어놓고 그것이 너무 보잘것없어서 자신의 존재도 보잘것없이 여기고 자신의 삶, 자신의 이제 새로 시작하는 것이 보잘것없는 출발선에 놨다고 여기는 이스라엘 백성들에게 하고 싶은 말은 분명합니다. 여러분, 우리가 학개서를 읽고요, 2021년을 지금 맞이하고 있어요. 우리가 코로나에 막 이렇게 눌려가지고 보잘것없는 존재 같아. 우리가 새로운 시작을 하고 있는데도 불구하고요, 보잘것없는 출발선에 서는 것 같아. 이런 우리들에게 하나님이 학개서를 통해서 말해주고 하는 것은 분명합니다. 내가 너희들과 함께하고 있으니 두려워하지 말자다. 내가 너희들의 신앙의 삶과 내가 너희들의 일상의 삶에 함께하고 있으니 용기를 가지고 열심히 살아가거라. 예언자 학개를 통해서 2021년을 사는 우리에게, 나에게 해주시는 이 말씀을 마음으로 받고 2022년을 맞이하는 나와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 하나님은 우리들과 함께 하십니다. 하나님이 계신 곳이 성전입니다. 우리들이 모여서 예배드리는 건물, 이 렉싱턴에 있는 이 교회 건물이 하나님의 성전입니다. 그 안에서 하나님이 우리들을 만나 주십니다. 우리 하나님 성전에서 다 함께 모여 예배드리기를 소망합니다. 그런데 또한 하나님이 우리들 마음속에 함께 하십니다. 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너 안에 있는 것을 알지 못하느냐? 라고 바울을 통해 알려주고 있습니다. 예수를 그리스도로 모시고 사는 내가 하나님의 성전입니다. 그리고 또한 우리가 예수 그리스도 이름으로 모여서 함께 신앙생활하는 우리들이 또한 하나님의 성전입니다. 너희가 두세 사람 내 이름으로 모인 것을 내가 너희와 함께 하겠다고 그렇게 말씀해 주셨어요. 예수 그리스도 이름으로 모이는 우리들이 하나님의 성전입니다. 또한 우리들 예수 그리스도의 이름으로 고백하면서 일상생활하는 그 삶 자체가 하나님의 성전이기도 합니다. 너희가 애굽에서 나올 때 내가 너희에게 한 말과 나의 영이 너희 가운데, 너희 백성들 가운데 계속해서 함께 하겠다고 학계를 통해서 말씀해 주시는 것이 그것입니다. 우리가 예수 그리스도를 모시고 살아가며 일상생활하는 그곳이 또한 하나님 임재하시는 것이고 우리들의 예배를 받으시는 하나님의 성전이 세워지는 것입니다. 그 하나님은 우리들의 성전을 보배롭게 하시기를 원하십니다.
우리 학개서 2장 6절, 7절, 8절에 보면 이런 말씀이 나옵니다. 6절에 이런 얘기가 나와요. 하나님이 이 세상을 흔드시겠다고 그래요. 하나님께서 이 세상의 질서를 바꾸어 놓고요. 성전을 중심으로 하겠다는 말씀입니다. 7절에 보면 하나님께서 이 세상의 금은보화를 성전으로 모으겠다고 그럽니다. 하나님께서 이 세상의 가치를 성전을 중심으로 하겠다는 그런 뜻입니다. 하나님께서 성전에 평안을 9절에 보면 하나님께서 성전에 평안을 내려주시겠다고 그렇게 말합니다. 그것은 하나님께서 성전에 평안을 내리시고 은혜를 내리시고 복을 내려주셔서 이 땅에 가도록 하겠다라는 그런 뜻입니다. 성전은 그런 것입니다. 여러분, 예수 그리스도를 모신 나는 그런 존재예요. 여러분, 우리가 예수 그리스도로 모여서 함께 신앙생활을 우리는 그런 존재예요. 내가 예수님 이름으로 일상생활은 삶을 하나님을 예배하지 사는 것은 바로 그런 것입니다. 나는 보배로운 존재입니다. 하나님은 성전인 나를 통해서 하나님을 예배하며 살아가는 우리들의 일상의 삶을 통해서 이 세상에 우리를 일상의 삶을 보배롭게 하시기를 원하십니다. 하나님은 성전은 우리들의 삶을 통해서 이 나라를 하나님 나라로 바꾸기를 원하십니다. 하나님은 성전인 우리들의 삶을 통해서 성전인 나를 통해서 평강을 내려주시고 은혜를 내려주시고 복을 내려주셔서 그 복이 이 세상에 퍼져나가기를 원하십니다. 나는 보배로운 존재입니다. 아멘. 우리 2021년 새해를 맞습니다. 내가 이 첫 출발선에 서 있는 내가 보잘것없어 보일 수도 있습니다. 우리 가족이 뭔가 부족해. 나의 일터가, 나의 직장이, 내 연구 실적이 뭔가 불안해. 여러분, 사람들과의 관계가 무언가 불편할 수도 있습니다. 내 신앙생활이, 내가 사는 내 신앙생활의 모습이, 내가 교회의 모습이 불만족스러울 수도 있습니다. 우리들의 미래, 2021년의 미래가 불투명해 보일 수밖에 없습니다. 내가 내 시선으로 나의 출발선을 바라보고 내가 내 시선으로 내 존재를 보면 나는 보잘것없는 존재야. 그리고 2021년 첫 주간을 맞는 나는 보잘것없는 출발선에 서 있어. 근데 내가 아니잖아요. 하나님이 말씀으로 나와 함께 하신다는, 하나님의 영이 내 안에 함께 하신대요. 나는 하나님이 계시는 성전이야. 우리가 신앙생활은, 우리 공동체는 하나님이 계시는 성전이에요. 우리가 하는 일상생활은 하나님이 계시는 성전이에요. 그 하나님이 나를 보배로운 존재로 만들어주시고 그 하나님이 나의 출발선을 보배로운 출발선으로 만들어 주실 줄로 믿습니다. 그 믿음을 가지고 나를 바라보는 나와 여러분 되시기를 원합니다. 그 고백과 함께 새로운 출발을 하는 나와 여러분 되시기를 소원합니다. 하나님이 나에게 말씀해 주십니다. 너희 출발선에 섰을 때 너 두려워하지 말고 걱정하지 말지어다. 내가 너희와 함께 할 거다. 용기를 가지고 힘을 가지고 열심히 신앙생활하고 열심히 인생생활을 살아라 하는 하나님의 음성을 오늘 듣는 나와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 소원합니다. 하나님은 나를 통해서 이 땅을 하나님 나라로 변하기를 하나님은 나를 보배로운 존재로 만들어 주셨습니다. 하나님은 나를 통해서 이 나라를 하나님 나라로 바꾸길 원하십니다. 하나님은 나를 통해서 하나님의 평강이, 하나님의 복이, 하나님의 은총이 나의 이웃들과 나의 세상에 퍼져나가기를 원합니다. 그래서 하나님은 나를 보배로운 존재로 만들어 주시고 나의 출발점을 보배로운 출발선으로 만들어 주십니다. 이 깨달음이, 이 고백이 우리들 삶에 넘쳐나기를 주님의 이름으로 축원합니다. 성전 앞에 선 이스라엘 백성들의 마음이 변했습니다. 학계 예언서의 말씀을 듣고 난 다음에요, 그들이 즐거운 마음을 가졌답니다. 에스라 6장에 보면 봉헌 예배, 그 수룹바벨과 함께 지금 성전을 봉헌 예배하는 예배 장면이 나옵니다. 거기에 즐겁게라는 표현이 나옵니다. 보잘것없는 성전을 보고요, 실망에 가득 찼던 사람들이 학계 예언자의 말씀을 듣고 마음이 변했어요.
우리가 볼 땐 보잘것없는 존재야. 그러나 하나님께서 함께 하시는 하나님의 눈으로 볼 때 우리는 보배로운 존재야. 그것을 가지고 새 희망을 갖게 됐습니다. 바벨론에서 돌아온 그 사람들이 새로운 공동체, 새로운 나라, 새로운 신앙생활 꿈꾸자 했던 것들이 이제 시작할 수 있다는 희망을 가득 차게 됐어요. 그래서 처음에는 실망했다가 나중에는 즐거운 마음을 가지고 성전 봉헌 예배를 드렸다고 적혀 있습니다. 우리 2021년 새해를 맞습니다. 이스라엘 백성들이 가졌던 그 즐거운 마음이 나의 마음이 되기를, 그 즐거운 마음으로 새날을 시작하기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 기도하겠습니다. 하나님, 저희들에게 말씀해 주셔서 감사합니다. 하나님, 하나님을 품고 2021년을 바라볼 수 있도록 도와주셔서 감사합니다. 하나님 사랑하시고 하나님이 함께 하시는 내가 거룩한 성전이요, 보배로운 존재요, 나를 통해서 이 땅에 새로운 가치가, 새로운 나라를 세우고 나를 통해서 하나님의 복을 전하게 하신다는 말씀 듣습니다. 주님의 은혜 감격하게 받으며 힘있게 하루하루를 살아갈 수 있도록 인도하시고 축복하여 주옵소서. 하나님, 저희 교회 어르신들, 장로님들, 권사님들을 위해 기도합니다. 건강케 하옵소서. 하나님께서 믿음 생활 잘할 수 있도록 도와주시고 또한 건강하고 행복하게 살아가는 한 해가 되도록 인도하여 주옵소서. 외롭지 않도록 형제자매들 서로 만나게 해주시고 그 삶 속에서 자신의 경험들을 나누며 또 함께 신앙생활할 수 있도록 도와주옵소서. 우리 일선 병원 약국에서 수고하는 집사님들, 권사님들 있습니다. 주여 도와주옵소서. 사랑으로 섬기며 환자들을 또한 본인의 건강도 지키게 하옵소서. 하나님, 올해 한 해가 복된 하루가 되기를 원합니다. 하나님과 함께 살기 때문에 기쁜 한 해가 되기를 원합니다. 보배로운 존재인 내 삶을 기억하고 즐겁게 살아갈 수 있도록 인도하여 주옵소서. 하나님께 주신 많은 것 기억하고 거룩하게 구별하여 예물 드리오니 저희들의 예물 받으시고 예배 받으시옵소서. 하나님 감사합니다. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 태산을 넘어 한국에 가고 길 가운데로 걸어가면 주께서 항상 지키시기로 약속한 말씀 변치 않네. 하늘의 영광 나의 맘속에 잠든 할렐루야를 힘차게 불러 영원히 주를 찬양하리. 캄캄한 밤에 다니지라도 주께서 나의 길 되시고 나에게 밝은 빛이 되시니 길 잃어버리 염려 없네. 하늘의 영광 나의 맘속에 잠든 멈춰 할렐루야를 힘차게 불러 영원히 주를 찬양하리. 광명한 그 빛 마음에 받아 찬란한 천국 바라보고 할렐루야를 힘차게 불러 날마다 빛에 걸어가리. 하늘의 영광 나의 맘속에 잠으로
감싸여 그 놀라운 평화를 누리며 나 그대들과 함께 걸어가네. 나 그대들과 하늘을 여네. 지나간 허물 어둠의 날들이 무겁게 내 영혼 짓눌러도 오 주여 우릴 외면치 마시고 약속의 구원을 이루소서. 그 선한 힘이 우릴 감싸시니 믿음으로 일어날 일 기대하네. 주 언제나 우리와 함께 계셔 하루 또 하루가 늘 새로워. 주께서 밝히신 작은 촛불이 어둠을 헤치고 타오르네. 그 빛에 우리 모두 하나 되어 온 누리에 비추게 하소서. 이 고요함이 깊이 번져갈 때 저 가슴 벅찬 소리 들리네. 다시 하나가 되게 이끄소서. 당신의 빛이 빛나는 이 밤 그 선한 힘이 우릴 감싸시니 믿음으로 일어날 일 기대하네. 주 언제나 우리와 함께 계셔 하루 또 하루가 늘 새로워. 선한 힘이 우릴 감싸시니 믿음으로 일어날 일 기대하네. 주 언제나 우리와 함께 계셔 하루 또 하루가 늘 새로워. 선한 힘이 우릴 감싸시니 믿음으로 일어날 일 기대하네. 주 언제나 우리와 함께 계셔 하루 또 하루가 늘 새로워. 하루 또 하루가 늘 새로워. 성부, 성자, 성령의 은혜와 축복과 보살핌이 오늘 본당에서, 일터에서, 가정에서, 그리고 온라인을 통해 예배드리는 우리들 모두 위에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.